Okay, fine. A very warm good evening to everyone present here. Namaskar. মই শ্ৰী অভিজিত দলে, ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ, উপস্থিত সকলো অতিথিবৃন্দলৈ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। I, Abhijeet Dole, Forest Ranger, welcome you all to the webinar series on conserving lesser-known species. As a part of 68th Wildlife Week 2022, Assam Forest Department has collaborated with WWF India to celebrate 8 of the lesser-known species of Assam in an effort to promote the preservation and conservation of the species, contributing to our national pride. 68তম বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহ উপলক্ষে অসম বন বিভাগে WWF ইণ্ডিয়াৰ লগত সহযোগিতা কৰি অসমত উপলব্ধ আমাৰ জাতীয় গৌৰৱত অৰিহণা যোগোৱা 8বিধ কম পৰিচিত বন্যপ্ৰাণী প্ৰজাতিৰ প্ৰচাৰৰ আৰু সংৰক্ষণৰ বাবে ৱেবিনাৰ সিৰিজ আৰম্ভ কৰিছে। আজি আমি বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহৰ ৫মটো দিনৰ ৱেবিনাৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছো। আজি আলোচনা কৰিবলৈ ওলোৱা প্ৰজাতিটো হৈছে পিগমি হক, যাক নল গাহৰি আৰু ON Pygmy বুলিও কোৱা হয়। নল গাহৰি বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আজি আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো দুগৰাকীকৈ বিশেষ বক্তা, ডক্টৰ পৰাগ, জ্যোতি ডেকা আৰু মিষ্টাৰ প্ৰদীপ্ত বৰুৱা। আহক এতিয়া আমি তেখেতলোকৰ পৰা এই প্ৰজাতিটোৰ বিষয়ে কিছু জ্ঞান লাভ কৰোঁ। আমাৰ প্ৰথমজন বক্তা হৈছে ডক্টৰ পৰাগ জ্যোতি ডেকা ছাৰ। Dr. Parag Deka began his career as a veterinarian in Pygmy Hog Conservation Program, PACP, under Durrell Wildlife Conservation Trust in 1997. Since beginning of 2018, Sir has taken the responsibility of leading the program as project director of PACP and program manager of Threatened Species Recovery Program, in short TSRP, which was formed in 2018 for successful delivery of PACP, in which Aaranyak also joined as a partner. Sir, আপোনাক এই আলোচনা আগবঢ়াই নিবলৈ অনুৰোধ জনালো। Thank you, sir. Sir, you are not audible, sir. Parag Deka, sir. আপোনাৰ মাতটো অহা নাই, sir. Parag Deka, sir, you are not audible, sir. Dr. Deka, remove the earphones. Sometimes it creates a problem. You can just remove them. Remove the earphones and speak on the computer. মোক শুনি পাইছেনে এতিয়া? পাইছেনে বাৰু এতিয়া? Sir, now you are audible, sir. Okay. মোৰ শুনা পাইছেনে বাৰু এতিয়া? Yes, sir, you are audible. মই কেমেৰাটো লগাই চাওঁ। শুনা পাইছো। এতিয়া শুনি পাইছেনে নাই বাৰু? নাই পোৱা নহয় এতিয়া। কৰি দিছো, মোৰ কেমেৰা কিবা প্ৰব্লেম এটা আছে, but I'm sharing my screen. Okay, sir. Please share. দেখা পাইছেনে বাৰু? দলে দেখা পাইছেনে এইখন স্ক্ৰীনখন? নাই পোৱা। Sir, নাই পোৱা, sir. কিবা হ'ল একচুৱেলি। এক মিনিট। সৰি, মই ট্ৰাই কৰি আছো, কিবা এটা হ'ল চাগে। এতিয়া দেখা পাইছেনে বাৰু? Yes, sir. পাইছো।
ঠিক আছে, মই আৰম্ভ কৰোঁনে বাৰু? Sir. Okay, sir. You can begin your presentation, sir. Good evening. So today I'm going to talk about the pygmy hog, but I won't talk about the entire thing about pygmy hog, but I'll tell something different what we are doing in last couple of years with the pygmy hog. You know pygmy hog very well, and I have given presentation on pygmy hog in many platforms. So I'm not going to talk more detail about the pygmy hog as a species, but I'll tell you how we are using pygmy hog for eco-restoration of the sub-Himalayan grassland. So it was discovered somewhere in the Tarai, or it was called Sikkim Tarai, just down in near the Darjeeling area, by a British naturalist or ethnologist in 1847, which was exactly 100 years before the independence of India. But it was thought to be extinct in 1964 by another British naturalist called E.P. He could not found any evidence of pygmy hog anywhere else, but you know there is always hope. Someone always hope that the pygmy hog might be somewhere. So this is Gerald Darrell in the right of my screen. He was a naturalist, a conservationist born in India in Jamshedpur. His father was an engineer here, and he thought that, and he built his zoo in Jersey, in Channel Island, close to the England. Then he thought it might have somewhere. So he inspired one of his friends named John Tessier Yandel. He also from a Jersey, and he was a tea garden manager. And when he was posted in Assam, then he said, "Why don't you look for pygmy hog?" So he came to Assam and he inspired his junior managers. And one of the junior manager, his name is Richard Grave, and Richard found pygmy hog close to a Bornodi Wildlife Sanctuary. That was a rediscovery of pygmy hog in 1971. Then Gerald Darrell sent his deputy to Assam, and in 1977 he sent his field scientist William Oliver to Assam and work on pygmy hog. That was the beginning of the Darrell Wildlife Conservation Trust working with pygmy hog in 1977. But you know, between 1985 and 2003, there was severe socio-political unrest happened in the northern part of Assam, and results there was severe problem in Manas National Park. All of you know. So 18 years, the entire area was suffered very badly. And meanwhile, the pygmy hog is stuck only in Manas National Park. In 1993, it was stuck only in Manas, nowhere else in the world. So it was a highly threatened species in a single site. And at that time, both from the government of Assam, the forest department, and also the conservationists, they thought if they don't start any direct action on the species, it will become extinct. So, and at the same time, then our forest officer, Mr. Sanjay Debroy and William Oliver, they contributed in writing the species action plan for pygmy hog. They recommended site-specific management action, time and cost estimation for recovery of the species, and certain recovery criteria. So ultimate goal was to downlist the pygmy hog from critically endangered to the endangered, or lower than that. To fulfill that particular advice from the IUCN action plan, in 1995, Pygmy Hog Conservation Program was formed. And from the beginning, it was a collaborative program for conservation of biodiversity in the tall grassland. So you see here what they projected, the visionary leader at that time said Pygmy Hog can be a vehicle for conserving the biodiversity in the tall grassland. So it is already there in that 1995 that pygmy hog or a species can be a vehicle for ecosystem restorations, which is the topic of today's discussion. So they formed this partnership
to work on and to start the population was so low at that time. Everybody thought if you don't do something that this species will be extinct. So they brought few individuals to the captivity in 1996 and start breeding and start the reintroduction program from 2008. If we see a species recovery program, there are many stages of the recovery, from dependent to independent. If in this curve, you can easily see that when the population is found only in captivity, then you start releasing them in the wild, and the population is sustained in the wild, and gradually making them you dependent to the independent. So, for example, pygmy hog is in between, somewhere here, somewhere step 3 and step 4. Let me tell you example of few other species like ecoparakeet or Floriana mockingbird. So in this species, you need a continuous intervention to restore the habitat for the species, like we are doing for pygmy hog at this moment in a park like Orang National Park. Mr. Baruah will tell you more detail about that. Then you need to really continue the intervention to eliminate or decrease the limiting factors, or sometimes you need periodic interventions like some species like Mauritius reptiles or pink pigeon, and maybe in some point of time it become independent like Mauritius kestrel. All these are examples. The species examples are from the Darrell Wildlife Conservation Trust, who work in different part of the world, and they have actually recovered species called Mauritius kestrel and pink pigeon, and they are also working in other part of the world. Similarly, last year there was a publications appeared, and it said that 48 species saved from the extinction by conservation effort, and it said that one of the species is pygmy hog. So it was saved from the extinction. During 1985 and 2003, it was badly suffered in Manas, and from there its population is at least in 2 different sites. One is in Manas and one is Orang National Park. Also a good number of population in the captivity. So if we didn't start that effort in that particular time, it would have been extinct. If you see this curve, it will tell this index, this is called Darrell index. It said without the conservation, 23% species would have been extinct. But with conservation, with interventions, we could save some of the species. But there are other also curve which will tell you the journey of a species survival. So in this term, pygmy hog is somewhere in between. We still breeding them, we are still releasing them, we are supporting the wild populations by habitat intervention. So it is somewhere in middle. So that's why the population is found in 2 different places. So now it was downlisted to endangered from critically endangered. But if you see how long it will take to save a species, I can cite few examples of few species like Californian condor, American peregrine flancorn, black-footed ferret, and other species from the America. And those species, it took about 36 years average for a recovery from nearly extinct to the recovery. So it will really take long time to recover a species. New challenges are coming up like climate changes. From our study also, it's very clear that the sub-Himalayan region is going to be badly affected by this climate change. So we need to prepare ourselves to work differently for species conservation. Now disease. For us, now a new disease called African swine fever, it's already in Assam. There's no treatment, no vaccines, nothing. If it comes to the population, it can wipe out. So disease can be a driver for species extinction. So we should be ready for that. We should act on this to mitigate the disease risk. But those conservation challenges faced by the pygmy hawk still exist. Still, there is a encroachment of the grassland is happening by the weeds.
Cromolina or mimosa, and the succession of habitats is going on, and we need to really find out a better way of managing this grassland and recover those grassland, or also reduce the anthropogenic pressure. With these conservation challenges in mind, we designed in 2017-18, following a rewilding plan of the Darrell Wildlife Conservation Trust. We designed two plans. One is called Pygmy Hog Plan, and one is called Manas Plan. These two plans primary focus of species-driven ecosystem restorations. In both the plan, we are looking for using pygmy hog as a vehicle to restore the grassland habitat, and this can be a model for habitat restorations, particularly the sub-Himalayan grassland restorations in entire sub-Himalayan area, including India and Nepal and Bhutan. To work on this strategy, what we designed a three team. One was conservation, breeding, and reintroduction. So we have a plan to release at least 60 pygmy hog between 2020 to 2025 in Manas National Park, in one place where there are no pygmy hog at this moment. So we are looking for releasing them. We are working and already have released few animals in the Rupohi's side of the Manas National Park. We have targeted to restore a habitat about 30 square kilometer. We are continuously doing the management effort and trying different things. At the same time, we also continue our habitat management effort in Orang National Park. At the same time, we need to really reduce the anthropogenic pressure in the Manas. And for that, we need to really work our emphasis on the community. So we have targeted 10 eco-development committees, which is supported by the Manas director of the Manas Tiger Reserve, and also targeted to work with the schools around the Manas National Park. This entire community work bit slowed down because of the COVID in between 2020 and 2021. So with that effort, as I said, we continue to release pygmy hog in Manas. We are working on the habitat restorations for try to recover the wheat, and our initial results shows that our actions in Manas, it was really working. In 1 year of interventions in habitat, we were able to recover at least 5% of the grassland in certain areas. Also, from our actions to control the non-native and problematic native plant species, about 30% trees we were able to remove from the grassland. So we are also experimenting on the different habitat management trials within the Manas. Hopefully, we'll get some good result, and which can be incorporated in the management plan of the Manas, or which can be transferred later on to the other park. We try to train the ground staff, try to tell them what is happening and how their actions can really help in recovery of the grassland. At the same time, we are working with the communities, try to reduce that, to understand them what's happening there, try to help them to design their eco-development plan, and try to reduce the anthropogenic pressure. So to continue this kind of work for such a long time, one more important thing is you need a commitment from an organizations, and you really need to have a strong partnership. We are lucky that we have a very strong partner, and we are lucky that we have a very strong committed organizations working for this collaborative program for such a long time, and we are continue working this, and we hope that we'll be able to continue this kind of partnership. Also, you really need a good amount of money, or secondly, we need a very committed individuals. Those individuals, Dr. Gautam Narayan, William Oliver, they started this project in 1995 with lots of support from then forest officials. If I can name today Sanjay Debroy, and of course Paramananda Lahon sir at the beginning. So, and these efforts, these supports continued from the forest, our officers from the and of the ground staff of the forest department. Also, we try able to recruit the new staff who joining us, and I'm sure they get influenced by the
these legendary leaders who can really influence them, and really they will hope, I hope they will continue their effort. But without money, it's not possible to continue this kind of work. We had the support from lots of different organizations, institutions, even individuals, and we're still getting support from different institutions. And this money is important to really fulfill our dream. Meanwhile, we have updated our action plan, and this action plan will take our actions beyond Assam, beyond Manas, to enter sub-Himalayan region. We are looking for collaborating our work in Nepal and Dudua, Jaltapara, Gorumara, and other part of the India. We think that this is not only a future for pygmy hawk, but this can be a future for all the grassland dependent species, also for the community. So we hope to expand our, as I said, hope to expand our work in entire sub-Himalayan region, try to understand the problems in other grassland area, and try to tell us what we have done and how we can collaborate, how we can go ahead to save not only the species, but the entire ecosystem. And there are many organizations already working in this field. So we need to really collaborate and try to drive the ecosystem restorations. Thank you. I have done my presentation. Perhaps I stop sharing now. ধন্যবাদ স্যার। ধন্যবাদ ডক্টৰ পৰাগজ্যোতি ডেকা স্যাৰ, আপোনাৰ Thank জ্ঞান you. সমৃদ্ধ আৰু অভিজ্ঞতাপূৰ্ণ আপোনালৈ কুৱেশ্যন কেইটামান থাকিব স্যাৰ, আপোনাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন লাষ্টত আপোনাক সোধা যাব স্যাৰ। ঠিক আছে। আমাৰ দ্বিতীয় বক্তা হৈছে মিষ্টাৰ প্ৰদীপ্তা বৰুৱা, AFS. Mr. Pradipta Baruah is an experienced wildlife expert. Sir joined the Assam Forest Department in the year 1987 and has been serving in different capacities in the protected areas throughout Assam for the last 34 years. Sir is presently serving as Field Director, Orang National Park, and is also the DFO of Mangalday Wildlife Division. Sir, আপোনাক আলোচনাৰ বিষয়টো উপস্থাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। Thank you. Good evening, everybody. মই প্ৰথমতে আমাৰ PCCF ছাৰক ধন্যবাদ দিব ওলাইছোঁ, ইমান ধুনীয়া এটা প্ৰগ্ৰেম অৰ্গেনাইজ কৰিছে আমাৰ জনসাধাৰণৰ মাজত তেওঁলোকৰ সজাগতা বৃদ্ধিৰ কাৰণে। লগতে মই সোণালী বোস বাইদেউলৈ ধন্যবাদ দিছোঁ, তেখেতে মোক এই ইয়াতে কথা ৰাখিবৰ কাৰণে সুবিধা দিয়াৰ বাবে। মই বৰ্তমান ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্কত ফিল্ড ডাইৰেক্টৰ হিচাপে কাম কৰি আছোঁ। আৰু আপোনালোকে জানে আমাৰ ওৰাংখন আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰে থকা এখন অভয়াৰণ্য, যিয়ে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে আমাৰ আমি মিনি কাজিৰঙা বুলি কওঁ ওৰাঙক। গোটেইখিনি আমাৰ কাজিৰঙাত পোৱা প্ৰায় স্পেচিছখিনি আমাৰ পায়। চেঞ্জ কৰা আপোনালোকে গম পায় আমাৰ ওৰাংখন যোৱা 2016 চনত আমাৰ ওৰাংখন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিলে। আৰু বৰ্তমান আমাৰ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ কোৰ এৰিয়া হ'ল 279.6 স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ আৰু বাফাৰ এৰিয়া হ'ল 224 স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ। টোটেল আমাৰ ওৰাং টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ এৰিয়া হ'ল 504.23 স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ। আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব, এই বছৰ আগষ্ট মাহত আমাৰ অসম চৰকাৰে আমাৰ ওৰাঙক প্ৰায় 200.32 স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ 200 বৰ্গ
কিলোমিটাৰ এৰিয়া আমাক ওৰাঙত এডিশ্যন কৰিছে। এইটোৰ পৰা আমি ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে আমি এটা সংৰক্ষিত অঞ্চল আমি ৰাখি যাব পাৰিম। আমাৰ এই যে 200 বৰ্গ কিলোমিটাৰ আমাৰ এতিয়া ৰদ লাগিলে, ইয়াৰ পৰা আমাৰ এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাৰি এলেকাখিনি সামৰি লোৱা হৈছে। ইয়াৰ পৰা আমি প্ৰথমতে আমি চাপৰি লাউখোৱা পাম, তাৰপিছত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক লগ দিম। ইয়াৰ পৰা আমি প্ৰায় 180 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এটা প্ৰটেক্টেড এৰিয়া আমি পাই যাম। গহপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ ওৰাঙৰ শেষ সীমালৈকে, মংগলদৈ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ শেষ সীমালৈকে। এইটো আমাৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে, আমাৰ যোনটোখিনি অহা যোৱাৰ কাৰণে যথেষ্ট সুবিধা হ'ব। আশা কৰোঁ আমাৰ ভৱিষ্যতৰ যিখিনি বন্যপ্ৰাণী বা ভৱিষ্যত আমাৰ প্ৰজন্মই এই অঞ্চলটো ভালকৈ সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব। নেক্সট, আমাৰ আজি যিটো টপিক আছে পিগমি হগ, নল গাহৰি। আপোনালোকে জানে নল গাহৰি মানস আৰু বনতী এলেকাত পোৱা গৈছিলে। যেতিয়া তাত বিভিন্ন কাৰণত প্ৰজাতিটো ধ্বংসৰ মুখলৈ গতি কৰাৰ পিছতে আমাৰ যিটো কনজাৰ্ভেশ্যন প্ৰগ্ৰেম আৰম্ভ হ'ল, সেই কনজাৰ্ভেশ্যন প্ৰগ্ৰেমৰ অনুসৰি আমাৰ ওৰাঙতো তেওঁলোকে এটা ৰিলিজ চাইট বুলি ডিচাইড কৰিলে। নেক্সট, সেই অনুসৰি আমাৰ ওৰাঙত যোৱা বৰ্তমান এতিয়া আমাৰ প্ৰায় 120টা পিগমি হগ আছে বুলি আমাৰ যিটো আমাৰ এষ্টিমেশ্যন কৰা হৈছে তাতে অনুমান কৰা হৈছে। নেক্সট, এতিয়া তেওঁলোকে আমাৰ যেতিয়া ইয়াতে আমাৰ বিভাগৰ ফালৰ পৰা যে ওৰাঙত পিগমি হগ নল গাহৰি এৰিবলৈ দিব লাগে, ইয়াৰ গ্ৰাছলেণ্ডৰ ওপৰত চাই পেলাই, তেতিয়া এই গোটেই প্ৰগ্ৰেমটো আৰম্ভ হৈছিলে 2011 পৰা 15 চনৰ ভিতৰত। সেইখিনি সময়ত প্ৰায় 12টা পৰিয়াল, 59 নম্বৰ, তাৰে 26টা মতা আৰু 33টা মাইকী হগ আমাৰ ওৰাঙত পৰ্যায়ক্ৰমে এৰিছিলে 12টা পৰিয়াল। আৰু বৰ্তমানৰ সেই পৰিয়াল বৃদ্ধি হৈ 120টালৈ আহিছে। নেক্সট, আপোনালোকে যেতিয়া কৈছে আমাৰ 11 পৰা 15 চনলৈকে আমাৰ ইয়াতে ৰিলিজ কৰিছিলে, তাৰপিছত যেতিয়া আমাৰ 16 চনৰ পৰা তাক আমাৰ মনিটৰিং কৰা হৈছিলে যে কেনেকুৱা তাৰ বৃদ্ধি হৈছে নে নাই, তাৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা, সেইটো চাবলৈ প্ৰায় আমাৰ 16 চনত আমাৰ ফিজিকেলি আমি এৰিয়াটো চোৱা হৈছিলে। আমাৰ যি গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফ আছে বা আমাৰ মাউথ আছে, তেখেতসকলে ফিল্ডত ভিজিট কৰি তাৰ যিখিনি তাৰ আবাদ ভূমি সেইখিনি পৰিদৰ্শন কৰি পেলাই অনুমান কৰিছিলে যে তাহাঁতৰ বংশ বৃদ্ধি হোৱা আৰু তেওঁলোকৰ সুস্থভাৱে যে আছে তাৰ অনুমান কৰিব পাৰিছিলে। আৰু লগে লগে আমাৰ 2017 চনত আমাৰ কেমেৰা ট্ৰেপ ব্যৱস্থা কৰিলে। এই কেমেৰা ট্ৰেপতো আমাৰ তেওঁলোকৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিলে। নেক্সট, ইয়াতে আপোনাক চাব পাৰে আমাৰ যিখিনি জেগাত প্ৰথমতে ৰিলিজ কৰা হৈছিলে তাৰ পৰা সি বিভিন্ন জেগালৈ তাৰ শিফটিং কৰা দেখা গৈছে। তাৰমানে তাৰ য'ত আমি প্ৰথমতে ৰিলিজ কৰিছিল তাৰ পৰা সি তাৰ পৰিসৰটো বৃদ্ধি কৰি লৈ গৈ আছে বিভিন্ন জেগালৈ। এইখিনি ইয়াতে আমাৰ ফটোবিলাকত কেমেৰা য'ত আমি বহাইছোঁ তাৰ এটা উদাহৰণ আছে, আৰু এইখিনি কেমেৰাত ধৰা পৰা ফটো ওলাইছে। তাহাঁতে আমি
য'ত কেমেৰা লগাইছিল তেওঁলোকে তাত ফটো দেখা গৈছে নেক্সট আমি যেতিয়া কেমেৰা বহাইছিলোঁ কেমেৰাত পিগমি হকৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াতে থকা বিভিন্ন পশু পক্ষী আৰু চৰচিপৰ ফটো পোৱা গৈছিলে যেনেকৈ ধৰক গ্ৰাছলেণ্ড স্পেচিছ বাৰ্ড স্পেচিছ ব্লেক পেংকলিন সোৱাম পেংকলিন তেনেকৈ ৰেপটাইল বেংগল মনিটৰ ৱাটাৰ মনিটৰ এতিয়া ৱাটাৰ মনিটৰ লিজাৰ ওৱান অফ দ্য বিগেষ্ট মনিটৰ লিজাৰ ইন আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত আছে নেক্সট তেনেকৈ আমাৰ ইয়াতে কেমেৰা ট্ৰেকত যেতিয়া আমি বহাইছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ মংগুছ তাৰপিছতে ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ ৰাইন' হকডিয়েৰ ৱাইল্ড বৰ এইখিনিও কেমেৰাত আহিছিলে এতিয়া আমাৰ মেইন যিটো ছাবজেক্ট বা যিটো কথা আমি কেনেকৈ আমি গ্ৰাছলেণ্ড তাৰ হেবিটেট মেনেজমেণ্ট কৰি আছোঁ সেই কথা আমি এতিয়া আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ আমাৰ যিখিনি আমাৰ গ্ৰাছলেণ্ড আছে টল গ্ৰাছলেণ্ড আছে আপোনালোকে জানে অৰিজিনেল আমাৰ যিটো ওৰাঙৰ যি সীমা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যি সীমা আছে তাৰ 78.9 স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ তাৰ আমাৰ গ্ৰাছলেণ্ড প্ৰায় 26% আমাৰ গ্ৰাছলেণ্ড হয় আৰু সেই গ্ৰাছলেণ্ডত এৰাউণ্ড আমাৰ 40 স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ আমাৰ গ্ৰাছলেণ্ড আছে সেই গ্ৰাছলেণ্ডত আমি যিহেতু আমাৰ মেইন স্পেচিছ আছিলে ৰাইন' আৰু তাৰপিছত লগে লগে আমাৰ টাইগাৰ আহি গ'ল ইণ্ডিমিডিয়েট আমি যিহেতু ৰিইনট্ৰডাকশ্যনৰ কথা আহিলে আমাৰ ইণ্ট্ৰডাকশ্যনৰ কথা আহিলে দিয়ে আৰু ইয়াৰ পিগমি হকৰ এতিয়া আমি চাইণ্টিফিকেলি আগতে আমাৰ এনেকুৱা আছিলে যেন আমি যেতিয়া উইণ্টাৰ আহে আমি খালি ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী যেতিয়াই মন যায় আমি তেতিয়াই জুইটো জ্বলাই দিলে তেনেকৈ আমাৰ চলি আছিলে যেতিয়া আমাৰ 2011 চনৰ পৰা যেতিয়া আমাৰ পিগমি হক ৰিলিজ হ'ল তেতিয়া আমি এটা চাইণ্টিফিক মেথডত বাৰ্ণিংটো আৰম্ভ কৰিব ল'লোঁ আমাৰ গোটেইটো ব্লক ৱাইজ আমাৰ ৰাস্তাবিলাক আমি এটা ব্লক বাউণ্ডাৰী হিচাপে লওঁ আৰু আমি বাৰ্ণিংটো কৰোঁ লেট জানুৱাৰী আৰু লেট জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ফেব্ৰুৱাৰী শেষলৈকে ভিতৰত আমি সেইখিনি সময়ৰ ভিতৰত আমি বাৰ্ণিংটো সম্পূৰ্ণ কৰোঁ আৰু আমি আপোনাক কৈছোঁৱে আমাৰ ৰাস্তাবিলাক আমাৰ ব্লক বাউণ্ডাৰী নিচিনা আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু আমি ব্লকত আমি নিৰ্দিষ্ট এলেকা আমি ডেজিগনেটেড কৰি দিওঁ যেনেকৈ এই ব্লক বি ব্লক এনেকৈ আমি মাৰ্ক কৰি দিওঁ যাতে মানে আমি যেতিয়া এবাৰ যদি পূবৰ ব্লকটো জ্বলাইছোঁ নেক্সট ডে আমি পশ্চিমৰ ব্লকটো জ্বলাম যাতে মানে মাজত থকা এনিমেলখিনি কোনো ষ্ট্ৰেছত নাহে বা তেওঁলোকে কোনো অসুবিধা নাপায় নেক্সট এয়া আপুনি বাৰ্ণিঙৰ পিছত দেখিছে ৰাস্তাটো আমাৰ বাউণ্ডাৰী আছে এক চাইডে আমি এফালে জ্বলাই দিয়া হৈছে সোঁফালে আৰু বাওঁফালে আমাৰ গ্ৰাছলেণ্ডখিনি ধুনীয়াকৈ ইয়াতে আছে চ' যদি কিবা সৰু সুৰা জন্তু আছে লগে লগে তেওঁলোকে বাওঁহাতে আমাৰ পাৰ হৈ যাব পাৰে তেওঁলোকে সুৰক্ষিতভাৱে থাকিব পাৰে তেনেকৈ আমি প্লেন কৰি পেলাই আমাৰ বাৰ্ণিংখিনি আমি কৰি থাকোঁ নেক্সট আৰু এটা আমাৰ ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈছে গ্ৰাছলেণ্ড মেনেজমেণ্টৰ আমাৰ ওৰাঙত দেখা গৈছে যে বহুতখিনি এৰিয়া আমাৰ উডি স্পেচিছে কাঠনি আমাৰ আহি গৈছে বিশেষকৈ শিমলু আৰু আজাৰ গছৰ বহুত আমাৰ বসতি বৃদ্ধি হৈছে সেয়ে আমাৰ এটা থ্ৰেটেনিং হৈছে আমাৰ কাৰণে কেনেকৈ আমি এই বংশবৃদ্ধিটো ৰোধ কৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা লৈছিলোঁ আমাৰ 10 চনৰ পৰাই প্ৰায় আৰম্ভ হৈছে আমি গাৰ্ডলিং কৰিব লৈছোঁ আমি যেতিয়া গাৰ্ডলিং কৰোঁ আপোনালোকে পিকচাৰ দেখিছে আমি এনেকৈ গাৰ্ডলিং কৰোঁ তাৰপিছত 2 বছৰৰ পিছত আমি দেখা পাইছোঁ 2 বছৰলৈকে শিমলু গছজোপা 2 বছৰৰ পিছত মৃত্যু হয় আৰু তেনেকৈ আমাৰ আজাৰ গছ বা তেনেকুৱা ডাঠ কাঠ
হাৰ্ডি স্পেচিছে 3 বছৰত তেওঁলোকৰ মৃত্যু হয়। তেনেকৈ আমি বহু পৰিমাণে গাঁথনি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিছোঁ। নেক্সট, এয়া আপোনালোকে চাব পাৰে আমাৰ হেবিটেট মেনেজমেণ্টত মানে আমাৰ যেতিয়া গছবিলাক আমি কটাৰ পিছত আমাৰ পুলি কিছুমান শিমলু পুলি বহুত জেগাত আমাৰ হয়, সেইখিনি আমি হাতেৰে মেনুৱেলি আমি ৰিমুভেল কৰোঁ। তাৰে আমাৰ দৃশ্য এইটো দেখুৱাইছে। নেক্সট, এইখিনি গাৰ্ডলিং আৰু আপৰুটিঙৰ ফটো, আৰু এইটো বাৰ্ণিঙৰ পিছত যিটো পৰিস্থিতি আমাৰ দেখা যায় সেইখিনি ফটো। নেক্সট, অলপ আগতেই মই কথাখিনি ক'লোৱেই যে আমাৰ ৰিপ্ৰডাকশ্যনটো মেইন উদ্দেশ্য কথাখিনি হেল্ডি সাবষ্টেইন পপুলেশ্যন কৰিব, সেইটোৱে মেইন উদ্দেশ্য। এইখিনি মই অলপ ক'লোঁ। নেক্সট, আমাৰ অলপ আৰু উডি স্পেচিছৰ লগতে আৰু এটা আমাৰ ডাঙৰ প্ৰব্লেম এটা আহিছে, এলাইন ইনভেচিভ স্পেচিছ। বিশেষকৈ আমাৰ গ্ৰাছলেণ্ডত কমৰলিনাৰ সংখ্যাটো বহুত বেছি হৈছে। এতিয়া আমি আমাৰ বিভাগীয় ফালৰ পৰা লগতে আমাৰ পিগমি হক কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ইয়াৰ পৰা আমি সমন্বয় আমি এই যে যিটো কমৰলিনা আহিছে তাক আমি ৰিমুভেলৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ প্ৰতি বছৰে, আৰু এইটো কৰি আমি বহুতখিনি ছাকচেছ হোৱা যেন অনুভৱ হৈছে। আৰু এইটো কণ্টিনিউৱাছ আমি কৰিব লাগিব, কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ কৰি থাকিব লাগিব, যাতে আমি গ্ৰাছলেণ্ডটো আমি সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। নেক্সট, এইটো আপুনি চাব পাৰে আমি আমাৰ যি কাম কৰা হৈছে গ্ৰাছলেণ্ড কেনেকৈ ৰিকভাৰী হৈছে, এইখিনি আমাৰ গ্ৰাছলেণ্ডৰ ৰিকভাৰী ষ্টেজটো দেখা আছে। আৰু এইখিনি কাম কৰোঁতে আমাৰ পিগমি হক ৰিকভাৰী প্ৰগ্ৰেমৰ যি কৰ্মকৰ্তা আছে, লগতে আমাৰ পাৰ্কৰ আমাৰ যি ফ্ৰণ্টলাইন ষ্টাফ আছে, সকলোৱে হাতে হাত ধৰি আমি কামখিনি কৰি আছোঁ, যাতে আমাৰ মানুহখিনিও এই বিষয়ে সজাগ হয় আৰু তেওঁলোকেও যাতে মানে আমাৰ এই পিগমি হক কনজাৰ্ভেশ্যনত সহায় কৰে। সেইকাৰণে আমি একেলগে হাতে হাত ধৰি কাম কৰি আছোঁ। আশা কৰোঁ আমি এনেকৈ বহুতখিনি আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম। নেক্সট, এয়া আমাৰ পিগমি হকৰ ফটো বাৰ্ণিঙৰ তেওঁলোকৰ যিটো পৰিয়াল দেখা গৈছে, ধুনীয়া তেওঁলোকৰ পৰিয়াল, আৰু তেওঁলোকৰ স্কিনবিলাকো ধুনীয়া চাইনিং স্কিন আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। নেক্সট, ধন্যবাদ। কিবা থাকিলে আমাৰ ওৰাঙৰ বিষয়ে সুধিলে আমি উত্তৰ দিম। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ, sir. Thank you for the beautiful presentation, sir. We have some time for questions. I request Dr. Parag Deka to respond to the questions. Parag Deka, sir. মই আছোঁ, অনলাইন আছোঁ মই। Sir, as you have told that you all have plans to rewild pygmy hawk population outside the state of Assam to its former range in the Indian subcontinent. So, sir, when does we can expect that to happen, sir? It's not immediately. There is no such immediate plan. I'm not to decide on that because it is the property of government of Assam. Our immediate approach is to look for the habitat of entire sub-Himalayan region, and can we do some collaborative work to restore the habitat. It's not only for pygmy hawk, but the grassland dependent species. There are many grassland dependent species, including pygmy hawk, Bengal foracan, or spit hare, hog deer, even rhinos. So we need to really look what's happening, the habitat restorations, and any species, any grassland dependent species can act as a vehicle on the habitat restorations or ecosystem restorations.
That was our initial goal. Okay, sir. Sir, my second question to you again, sir. Sir, since you have been associated with the Pygmy Hog Conservation Program in different capacities since the beginning, sir, and now as a project director, can you give us a little background about this program, sir? Like who initiated this program, and who are the partners and collaborators working with you, and who is implementing it at present, and what is the plan that you have for future, sir? So if you see in my presentations, I already briefly explained that this project was started initially in 1971 when the species were thought to be extinct. Then Gerald Darrell, who is a founder of Darrell Wildlife Conservation Trust, that time it was known as Jersey Wildlife Preservation Trust. So he inspired one of his friend from Jersey to come to Assam, and অসমত আহি তেখেতে পিগমি হক বিচাৰাৰ চেষ্টা কৰিবলৈ ক'লে, আৰু তেখেতৰ আৰু এজন টি গাৰ্ডেন মেনেজাৰ আমাৰ বৰনদীৰ ওচৰত আটাৰিঘাট টি গাৰ্ডেনৰ ওচৰতে তেখেতে তাতে এদিন মানে বৰনদীত বিচাৰি পালে যে এইটো পিগমি হক বুলি ভাবিলে। তেতিয়া জেৰাল্ড ডাৰেলে তেখেতৰ যিজন ডেপুটি মেনেজাৰ আছিলে বা তেতিয়া জু কিউৰেটৰ বুলি কয় জেৰেমি মেনচন অসমলৈ পঠিয়ালে। পঠিয়াই তেওঁ কনফাৰ্ম কৰিলে এইটো পিগমি হক হয়। তাৰপিছত সেই জেৰেমি মেনিনছনে তেতিয়া ক'লে যে এইটো তেওঁ তেতিয়া প্ৰথম এইটো মানে কেনেকৈ ৰাখিব লাগিব কি কৰিব লাগিব এই কথাটো ক'লে। তাৰপিছত কিছু পিগমি হক লৈ অহা হ'ল আমাৰ চিৰিয়াখানাত বহুত বছৰ পিগমি হক আছিলে, আৰু তাৰ পৰাই জুৰিখ জু ছুইজাৰলেণ্ডলৈ এহাল পিগমি হক পঠিওৱা হৈছিলে, আৰু তাতে কেইবছৰমান আছিলে, আৰু জুৰিক জুতে প্ৰথমে ছাকচেছফুল ব্ৰিডিং পিগমি হক হৈছিলে। পিছত যেনিবা একেটা মৰি থাকিলে, এহাল আছিলে মাত্ৰ। আৰু তাৰ পিছত যেতিয়া অসমত যেতিয়া বড়ো আন্দোলন আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত যেতিয়া সকলোৱে দেখিলে যে যদি কিবা এটা কৰা নাযায়, কাৰণ তেতিয়া 1993 পিগমি হক কেৱল মানাহতে পোৱা গ'ল, আৰু যেতিয়া মানাহত পোৱা গ'ল তেতিয়া দেখিলে যে যদি কিবা এটা কৰা নাযায় তেতিয়া পিগমি হক কেইটা নোহোৱা হৈ যাব। আৰু সকলোৱে চিন্তা পৰাৰ পিছত আমাৰ তেতিয়াৰ মানাহৰ ডাইৰেক্টৰ আছিলে সঞ্জয় দেৱৰয় ছাৰ। সঞ্জয় দেৱৰয় ছাৰ আৰু উইলিয়াম অলিভাৰে লগ লাগি পেলাই আমাৰ IUCNৰ কাৰণে গোটেই পৃথিৱীৰে পিগমি যেতিয়া যিখন একশ্যন প্লেন বনোৱা আছে তাতে এটা চেপ্টাৰ আছে এইটো পিগমি হকৰ ওপৰত। তেখেতসকলে এইটো লিখিলে, আৰু তেখেতসকলে ছাজেষ্ট কৰিলে যে যদি পিগমি হকটো পৃথিৱীৰ বুকুৰ পৰা নোহোৱা হৈ যোৱাকৈ বচাব লাগে তেতিয়া তাক কেপটিভিটিত আনিব লাগিব, তাক কেতিয়াবা আবদ্ধভাৱে ৰাখিব লাগিব। আৰু তেতিয়াই 1996ত পিগমি হক কনজাৰ্ভেশ্যন প্ৰগ্ৰামৰ জন্ম হ'ল। তাতে অসমৰ আমাৰ বন বিভাগ আৰু ডাৰেল ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যন ট্ৰাষ্ট, তেতিয়া নাম আছিলে জাৰ্চি ৱাইল্ড লাইফ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন ট্ৰাষ্ট, তেওঁলোকে লগতে উইলিয়াম অলিভাৰ তেতিয়া IUCNৰ ৱাইল্ড পিগ স্পেচিয়েলিষ্ট গ্ৰুপৰ চেয়াৰমেন হৈছিলে তেখেত, আৰু আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফৰেষ্ট বিভাগ গোটেইকেইটাই মিলি পেলাই এখন চুক্তিবদ্ধ কৰি পেলাই পিগমি হক কনজাৰ্ভেশ্যন প্ৰগ্ৰামৰ জন্ম দিছিলে 1995ৰ নৱেম্বৰ মাহত। আৰু 1996ত 6টা পিগমি হক মানাহৰ পৰা ধৰি লৈ অহা হৈছিলে আমাৰ বশিষ্ঠৰ ওচৰত, য'ত যি ছ'চিয়েল ফৰেষ্ট্ৰি DFO অফিচ আছে ন তাৰ ঠিক পিছফালে পিগমি হক কনজাৰ্ভেশ্যন প্ৰগ্ৰামটোৰ প্ৰথম ব্ৰিডিং চেণ্টাৰটো ইয়াতে পতা হয়, আৰু ইয়াতে প্ৰথম আনি ৰখা হয়। এইবোৰ ব্ৰিডিং কৰি থকাৰ পিছতে যেতিয়া অকণমান পৰিস্থিতি ভাল হ'ল তেতিয়া হেবিটেটৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰা হ'ল, ক'ত ইয়াক এৰিব পৰা যায়, কি কৰিব পৰা যায়। আৰু তেতিয়াই এৰাৰ কাৰণে পোনপটীয়াকৈ কেপটিভিটিৰ পৰা এৰা নহয়, তাক এৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ এটুকুৰা ডাঙৰ ঠাই লাগে য'ত কিছুদিন মানে পোৱা এনিমেলবিলাকক অলপ মুকলিকৈ মানে জংগলীকৈ ৰাখিব পৰা যায়। সেইকাৰণে আমাৰ নামেৰি ৰেঞ্জ অফিচৰ পিছফালে এটা ডাঙৰ ঠাই এটুকুৰাত পিগমি হক প্ৰি ৰিলিজ চেণ্টাৰৰ জন্ম দিয়া হ'ল। আৰু তাতে কি কৰা হয়, এই পিগমি হকবিলাক যেতিয়া পোৱালি হয় আৰু পোৱালিবোৰ যেতিয়া 6-7 মাহ হয় তাৰ পৰা সিহঁতক তালৈ লৈ যোৱা হয়, আৰু তাতে সিহঁতক 5-6 মাহ আৰু ৰখা হয়। ৰখা হোৱাৰ পিছত যেতিয়া সিহঁতক এটা জংগলী পৰিৱেশত ৰখা যায় তাৰ পিছতহে সিহঁতক ৰিলিজ কৰিবলৈ দিয়া হয়। এই ৰিলিজ যেতিয়া কৰা হয় তেতিয়া আকৌ যি ঠাইত ৰিলিজ কৰা হয়, ধৰক আমি প্ৰথমে সোণাই ৰূপাইত আমাৰ ট্ৰায়েলটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, তাৰ পৰা ওৰাঙত গৈ তেতিয়া
সেই তাৰে যিসকল ফৰেষ্টৰ আমাৰ বিষয়ববীয়া আৰু ফ্ৰণ্টলাইন ষ্টাফ আছে সকলোৰে লগত লগ লাগি পেলাই কি ধৰণে কামটো কৰা যাব কি ধৰণে কৰিব পৰা যাব সেই বিষয়ে আলোচনা কৰা হয় কৰি পেলাই সেই কামটো কৰাৰ পিছত আকৌ মনিটৰিঙৰ কথা আহে আৰু মনিটৰিঙৰ কথা আহিলে আকৌ কেনেদৰে মনিটৰিং কৰিব পৰা যাব প্ৰথমে যেনিবা আমি সাইন সাৰ্ভে কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমাৰতো এজন দুজন মানুহ থাকে তেতিয়া আমি আমাৰ সেই কেম্পৰ ওচৰৰ মানুহবিলাকক ট্ৰেইনিং দি পেলাই তেওঁলোকৰ লগত লগ লাগি সাইন সাৰ্ভে কৰা যায় আৰু লাহে লাহে যেতিয়া গম পোৱা গ'ল যে হেবিটেটৰ কথাবোৰ গম পালে তেতিয়া হেবিটেট মেনেজমেণ্টৰ কামটো আৰম্ভ কৰা হ'ল যিটো মানে ওৰাঙত প্ৰথম বহুত ভালকৈ কৰা হৈছিলে আৰু সেই একেটা কামকে এতিয়া মানাহত মোৰ সাইণ্টিফিকেলি আৰু বিস্তৃতভাৱে কৰা হৈ আছে মানাহত আৰু এই যিবিলাক আমি কামৰ পৰা যিবিলাক আমি ৰিজাল্ট পালোঁ সেই ৰিজাল্টখিনি আমি আকৌ বিতংকে আলোচনা কৰাৰ পিছত আমাৰ গোটেই সাব হিমালয়ান ৰিজনলৈ লৈ যাব খুজিছোঁ কেলৈ খুজিছোঁ যে পিগমি হগে ইণ্ডিকেট কৰিছে যে কোনটো ভাল হেবিটেট কোনটো বেয়া হেবিটেট গতিকে এনেকুৱা যিহেতু ইণ্ডিকেটৰ স্পেচ এটা গম পায় যে কোনটো কাম কৰিলে ভাল হ'ব কোনটো কাম কৰিলে ঠিক নহ'ব সেই ভাল কথাখিনিকে বা যিখিনি বেয়া কথা আছে বা যিখিনি ধৰণৰ সেইখিনি বাদ দি পেলাই এটা যদি আমি এটা যদি মডেল চিষ্টেম এটা বনাব পাৰোঁ সেইটোকে যদি আমি বেলেগলৈ লৈ যাব পাৰোঁ তেতিয়া ক'ব পৰা যায় যে এটা সৰু স্পিচিছে বা এটা স্পিচিছে এটা ইক'চিষ্টেম ৰেষ্টৰেশ্যনৰ কেনেকৈ ড্ৰাইভাৰ হ'ব পাৰে এই গোটেইখিনি কাম তেনেকৈ কৰা হয় আৰু হ'বনে বাৰু স্যাৰ মোৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন আপোনালৈ স্যাৰ স্যাৰ আমি কাকতে আলোচনীয়ে পাই আছোঁ স্যাৰ বহুত আমাৰ ষ্টেট লেভেলে হওক বা নেশ্যনেল লেভেলে হওক স্যাৰ since 1996 sir over more than 500 animals were bred and more than 152 were released into as a part of the Pygmy Hog conservation program sir however sir all these captive individuals were offsprings of either 6 or 7 wild caught individuals so sir is there any signs of genetic inbreeding between these individuals across different generations হয় এইটো মই আপোনাক বুজাই দিছোঁ যেতিয়া আমি এটা জেনেটিক প্লেনিং কৰোঁ যেতিয়া আমি প্ৰথম যেতিয়া আমি ধৰিব গৈছিলোঁ আচলতে আমি এটা প্লেনিং কৰিছিলোঁ প্লেনিং কৰি আমি দেখিছিলোঁ যে কমে 18টামান ধৰিব লাগিব তেতিয়া 18মান ধৰিবলৈ যেতিয়া আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা পাৰ্মিশ্যনটো অহা নাছিল আমি 12টা ধৰিব খুজিছিলোঁ তেতিয়াও 12টা দিয়া নহ'ল কেৱল 6টাহে ধৰিব দিয়া হ'ল পাৰ্মিশ্যনটো যেতিয়া 6টা দিয়া হ'ল তেতিয়া আমি কি কৰিলোঁ আমি ধৰোঁতে আমাৰ 4জনী মাইকী আৰু 2টা মতা ধৰিব দিলে তেতিয়া আমি কি কৰিলোঁ আমি এনেকুৱা এটা সময়ত ধৰিলোঁ য'ত আমাৰ 4জনী মাইকী 3জনী প্ৰেগনেণ্ট আছিলে ৱাইল্ডত তেতিয়া আমাৰ কি হ'ল জেনেটিকেলি অট'মেটিকেলি 3টা মতাৰ এটা পপুলেশ্যন অট'মেটিকেলি আহি গ'ল আৰু আমি কি কৰোঁ যেতিয়া আমি ব্ৰিডিং প্লেনিং কৰোঁ তেতিয়া আমি 2টা ছফ্টৱেৰ ইউজ কৰোঁ সেই ছফ্টৱেৰ দুটাক এটাক PMX বুলি কয় এটাক স্পাৰ্কছ বুলি কয় এই ছফ্টৱেৰ দুটাই আমাক নিৰ্দেশনা দিয়ে যে কোনটো এনিমেলৰ লগত কোনটো এনিমেল যদি আমি ব্ৰিডিং কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ জেনেটিক ডাইভাৰ্চিটিটো কি হ'ব আৰু পিছলৈ আমাৰ কি হ'ল আমি 2001 চনত আৰু এটা মতা এনিমেল আমি ৰেস্কিউ কৰি আনিছিলোঁ মানাহত পানীত উঠি গৈছিলে আৰু 2013 চনত আমি আকৌ 3টা পিগমি হগ ধৰিলোঁ চাব গ'লে আমাৰ 10টা পিগমি হগৰ এটা জিন পপুলেশ্যন এটা ইয়াতে আছে আৰু হয়তো 3টা মোৰ পপুলেশ্যন আছে পিছলৈ আমি আমাৰ এই যে জেনেটিক প্লেনিংটো আমি কৰিলোঁ কৰি পেলাই আমি দেখিলোঁ যে আমাৰ পপুলেশ্যনটো এতিয়াও 89% মানে একৰ্ডিং টু ছফ্টৱেৰ 89% ডাইভাৰ্ছ হৈ আছে এই কথাটো আমি টেষ্ট কৰাৰ কাৰণে আমি যোৱা 2 বছৰ আগতে আমি আমাৰ এটা জানে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এটা ইনষ্টিটিউট আছে লেকনছ বুলি কয় লেবৰেটৰী ফৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ এণ্ডেঞ্জাৰ্ড এনিমেলছ তেখেতসকলে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা এটা ফাণ্ড পালে আৰু তেখেতসকলে আমাৰ এই পপুলেশ্যনৰ জেনেটিকটো কম্পেয়াৰ কৰি চালে তেতিয়াও দেখিলে যে আমি যিটো কথা কৈ আছোঁ যে ছফ্টৱেৰৰ সহায়ত আমি যিটো কৰিছোঁ সেই একেটা কথাকে সেই পেপাৰৰ সেই একচুৱেলি ব্লাড টেষ্ট কৰি পেলাই তেখেতসকলে ঠিক তেনেকুৱাই পালে অলপমান আমাতকৈ কম পালে এবাউট 76% তেওঁলোকে পালে কিন্তু তাৰ মানে আমি যদি এটা জন্তু এনেকৈ কেপটিভিটিত ৰাখিব খোজোঁ যদি আমি সঁচাকৈ প্ৰপাৰ যিটো আধুনিক মেথড আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি লং টাৰ্ম জেনেটিক কেপাচিটি ভাইবিলিটিটো আমি বঢ়াই ৰাখিব পাৰোঁ অফক'ৰ্ছ আমি পিছত হয়তো আৰু এনিমেল ৱাইল্ডৰ পৰা আনা লগা হ'ব যদি আমি আৰু 10 বছৰ 20 বছৰ যদি ব্ৰিডিং কৰিব লগা হয়
কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি যিখিনি গম পাইছোঁ যে আমাৰ সেই ধৰণৰ কোনো ইনব্ৰিডিং এফেক্ট এতিয়ালৈকে আমাৰ পপুলেশ্যনত পৰা নাই। আমাৰ এতিয়া পপুলেশ্যনত হয়তো আমি টাৰ্গেট কৰোঁ যাতে আমাৰ পপুলেশ্যনটো কেতিয়াও 6%তকৈ বেছি ইনব্ৰিডিং কপিছত নাথাকে। আৰু আপুনি যদি চাই যে পিগমি হগ এনেই আৰম্ভণিৰ পৰা বহুত ৰেয়াৰ আছিলে, গতিকে ৰেয়াৰ স্পেচিছত তাৰ যিটো ডাইভাৰ্চিটিটো বহুত নিশ্চয় কম আছিলে, সেইকাৰণে সি হয়তো খুব কম ঠাইতে বহুত স্পেচিফিক কিছুমান নিডৰ ওপৰতে জীয়াই থাকিবলগীয়া এটা জন্তুত পৰিণত হৈছে। হ'বনে বাৰু? স্যাৰ মোৰ অন্তিমটো প্ৰশ্ন আপোনালৈ স্যাৰ। স্যাৰ, how do you select the potential sites for the release of pygmy hogs into wild, sir? মোক সুধিছেনে বাৰু? Hello, Parag Deka, sir. মোকে সুধিছেনে বাৰু প্ৰশ্নটো বাৰু? আমি কি কৰোঁ? হয় স্যাৰ। আমি কি কৰোঁ? আমি সাধাৰণতে 5টা কথা গুৰুত্ব দিওঁ। আমি প্ৰথম কথাটো গুৰুত্ব দিওঁ সেই ঠাইখনৰ গ্ৰাছ এছ'চিয়েশ্যনটো কি আছে, কি ঘাঁহ পোৱা যায়। তাৰে ভিতৰত এছ'চিয়েশ্যন বুলি যেতিয়া কওঁ তেতিয়া আমি চাওঁ তাতে নাৰেংগা আছেনে নাই, ইম্পেৰেটা আছেনে নাই আৰু উলু আছেনে নাই। এই তিনিবাৰ যদি ঘাঁহ আছে, তাৰপিছত লগতে আমি চাওঁ তাতে কি সৰু শ্ৰাপ পোৱা গৈছে। তাতে আমি চাওঁ দুবিধ গছ চাওঁ, এটা চাওঁ প্ৰেমনা হাৰ্বেচিয়া আৰু এটা চাওঁ আমি গ্ৰেভিয়া চেপিটা। এইকেইটা যদি 5টা বস্তু আছে আমি থওঁ যে প্লান্টৰ পালৰ পৰা ঠিকে আছে। তাৰপিছত আমি ছইল কোৱালিটি চাওঁ, ছইলটো কি ধৰণৰ ছইলৰ টেক্সচাৰ কেনেকুৱা, ছইলটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ছইল হয়। আৰু তাৰপিছতে আমি চাওঁ সেই ঠাইখন বানপানীৰ পৰা প্ৰভাৱিত হয় নেকি, তাতে সেই ঠাইখন পানীত ডুবি থাকে নেকি। যদি পানীত ডুবি নাথাকে, যে পানী যদি অকণমান সময়ৰ কাৰণে আহি গুচি যায় ভাল কথা, কিন্তু পানীত যদি ডুবি নাথাকে তেতিয়াহ'লে পিগমি হগ থাকিব পৰা যাব। তাৰপিছত আমি যেতিয়া শেহতীয়াভাৱে ৰেডিঅ' টেলিমেট্ৰি কৰি দেখিলোঁ যে পিগমি হগ বাচি থাকিবলৈ কমেও 3 পৰা 5 স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ ভাল ঘাঁহনিৰ দৰকাৰ, আৰু সেইকেইটা যদি তাতে পোৱা যায় তেতিয়াহ'লে সেই পিগমি হগ বাচি থাকিব পাৰিব। এই কথাকেইটা গম পোৱাৰ পিছত আমি গম পালোঁ কেলেই আমি বৰনদীত আৰু কেলেই আমি সোণাই ৰূপাইত ফেইল হ'লোঁ, কিয় আমি সফল হ'ব নোৱাৰিলোঁ। কাৰণ আমি সোণাই ৰূপাই আৰু বৰনদী যদি চাব যাওঁ, বিশেষকৈ সোণাই ৰূপাইত হয়তো সকলো মোটামুটি ঠিকে আছিলে, কিন্তু ঘাঁহনিৰ এৰিয়াটো কম আছিলে। বৰনদীত ঘাঁহৰ এৰিয়াটো বহুত কম আছিলে। তাৰোপৰি বৰনদী আৰু সোণাই ৰূপাইৰ লগত ওৰাঙৰ ডিফাৰেঞ্চটো কি হ'ল, ওৰাঙত কোনো হিউমেন প্ৰেছাৰ নাই। ওৰাং ভেৰি ৱেল প্ৰটেক্টেড, তাতে মানুহে গৰু চৰাব নাযায়, ডিষ্টাৰবেঞ্চ লেভেলটো একেবাৰে নাই বুলি ক'ব পাৰি। আৰু তাতে খুব ৱেল মেনেজ পাৰ্ক। আৰু তাতে আপুনি হেবিটেটটো যি সময়ত বাৰ্ণ কৰিব লাগে, যেনেকৈ ব্লক বাৰ্ণিং কৰিব লাগে, এই কথাবিলাক খুব ভালকৈ তাতে পৰিচালনা হৈ থাকে, যিটো হয়তো সেই সময়ত ওৰাঙত বা সোণাই ৰূপাইত বা বৰনদীত সেই সময়ত নাছিলে, বা এতিয়াও বিশেষকৈ মই নাজানো, কিন্তু তাত এৰিয়া লৈ পেলাই অলপ অসুবিধা আছিলে। সেইকাৰণে আমি সফল হ'ব পাৰিলোঁ যে মেনেজমেণ্ট এটা খুব ক্ৰুচিয়েল ৰোল আৰু এন্থ্ৰপজেনিক প্ৰেছাৰ এই দুটা বহুত ক্ৰুচিয়েল ৰোল। এই দুটা যদি আমি নাথাকে আৰু তাৰ লগত যদি বাকী বায়'লজিকেল কম্পনেণ্টবোৰ থাকে তেতিয়াহ'লে ছাকচেছ হোৱাত কোনো অসুবিধা নাই। ধন্যবাদ স্যার আপনার জ্ঞান সমৃদ্ধ কথাখিনির বাবে। ধন্যবাদ। Now I request Mr. Pradipta Baruah sir to respond to few questions. Sir, how is the monitoring of reintroduced population of the pygmy hogs carried out at the Orang National Park? বেসিক্যালি মনিটৰিং যিটো হয়, আমাৰ আপোনালোকে জানে আমাৰ টাইগাৰ পপুলেশ্যন এষ্টিমেশ্যনৰ কাৰণে আমি কেমেৰা ট্ৰেপ বহাওঁ। প্ৰতি বছৰে আমি কৰোঁ, আৰু এনেই যিটো আমাৰ 4 বছৰ মূৰে মূৰে কৰিব লাগে টাইগাৰ এষ্টিমেশ্যন, সেইটো এটা বেলেগ এটা পদ্ধতি, মানে এইটো চৰকাৰী হেৰি। কিন্তু আমি নিজে পাৰ্ক অথৰিটি হিচাপে প্ৰতি বছৰে আমি কেমেৰা ট্ৰেপৰ মনিটৰিং কৰোঁ। সেইটোৰ দ্বাৰা আমি এটা তেওঁলোকৰ হেৰিখিনি পাওঁ, পপুলেশ্যনটো কেনেকুৱা আছে, ক'ত আছে, আমাৰ কোন জেগাত আছে। লগতে আমি আমাৰ যি হাতীমাউত বা আমাৰ যি ফুড পেট্ৰলিঙত যোৱা ষ্টাফ আছে, তেওঁলোকে যিহেতু যেতিয়া ফিল্ডত যায় তেওঁলোকে আমি নিৰ্দেশ দিয়া আছে কেনেকৈ তেওঁলোকে মনিটৰ কৰিব লাগে, কেনেকৈ পিগমি হগৰ বাঁহ বা কেনেকৈ যাব লাগে,
সেইবিলাক তেওঁলোকে নোট কৰি আনে আৰু তেনেকৈ আমাক জনায় কিন্তু বেচিকেলি মনিটৰিংটো আমাৰ পৰাগ ডেকাৰ টিমে কৰি আছে প্ৰপাৰ মনিটৰিং যিটো হয় সাইণ্টিফিক মনিটৰিং আমি আমাৰ ফালৰ পৰা পাৰ্কৰ ফালৰ পৰা আমাৰ যিটো নৰ্মেল পেট্ৰলিং বা নৰ্মেল হেৰিত আমি যিখিনি চাই আছো সেইখিনি আমি কৰোঁ বাকীখিনি পৰাগ ডেকাৰ টিমে কৰে আৰু লগতে এটা কথা মই যোগ দিব খুজিছো যেতিয়া আমি যেতিয়া বাৰ্নিঙৰ পিছত কি হয় বাৰ্নিঙৰ এসপ্তাহ দুসপ্তাহ পিছত আমি সাইন সাৰ্ভে কৰোঁ সাইন সাৰ্ভেত আমি কি কৰোঁ আমি মানে সিহঁতৰ ড্ৰপিং বিলাক আৰু বাৰ্ন নেষ্ট থাকিলে আৰু অন্য কিবা সাইন থাকিলে আমি বিচাৰোঁ আৰু এতিয়া ওৰাঙৰ সেই ওচৰে পাজৰে কেম্পৰ মানুহখিনি ইমান এক্সপাৰ্ট হৈ গৈছে যেতিয়া কাৰণ আমিতো এজন বা দুজনেই মানুহ যাওঁ তেতিয়া তাৰে যিমানখিনি আমাৰ গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফ আছে ওৰাঙত আৰু বিশেষকৈ হাতীৰ বাহুতসকল আছে বা অন্যান্য গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফ আছে তেওঁলোকৰ মানে প্ৰাকৃতিক জ্ঞানটো ইমান ভাল তেওঁলোকে পটককৈ এইটো ডিফাৰেঞ্চটো উলিয়াব পাৰে যেনেকৈ এটা হগডিয়াৰৰ পায়খানা এটা পিগমি হগৰ পায়খানা আৰু ৱাইল্ড বৰৰ পায়খানা কেনেকৈ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে তেওঁলোকে পটক ক'ব পাৰে আৰু তেখেতসকলে আমাক সহায় কৰে যেতিয়া আমি সাইন সাৰ্ভে কৰোঁ তেওঁলোকে আমাৰ লগত থাকে আমি ট্ৰেনজেকত গৈ থাকোঁ আৰু তেওঁলোকে আমাৰ লগত গৈ পেলাই সেইটো ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিবলৈ আমাক সহায় কৰি দিয়ে আৰু তেনেকৈ আমি যেতিয়া আমি ধৰক বাৰ্নিঙৰ আমি ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ শেষৰ ফালে যাওঁ তেতিয়া আমাৰ পাৰ্ক ডাইৰেক্টৰে আমাক লগতে দুই এজন ষ্টাফ দি দিয়ে আৰু তেওঁলোকে আমি কি কৰোঁ ওচৰৰ পালে বেলেগ বেলেগ ষ্টাফক আমি লগত লৈ যাওঁ আৰু তেওঁলোকৰো এটা ট্ৰেইনিং হৈ থাকে আৰু এইটো আৰু এটা নলেজটো মানে এটা জেনেৰেশ্যনৰ পৰা আন জেনেৰেশ্যন গৈ থাকে এতিয়া মানুহে গম পায় এই যি দুখন ফটো আপুনি দেখিছে ইয়াতে যে দেখুৱাইছে আমাৰ প্ৰদীপ্ত বৰুৱা ছাৰে এই দুখন ফটোৱে ফৰেষ্টৰ গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফে তুলিছে মই বৰ আচৰিত হ'লো তেখেতসকলে ইমান বঢ়িয়াকৈ আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিলে আৰু ফটো ল'ব পাৰিলে এইটো ক'ব গ'লে মানে এনেকুৱা ৱাইল্ডৰ ফটো পোৱা বহুত ৰেয়াৰ তেখেতসকলৰ ষ্টাফে একদম সঠিককৈ আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিছে মানে পিগমি হগটো ধন্যবাদ ছাৰ ছাৰ মোৰ দ্বিতীয়টো আৰু অন্তিমটো প্ৰশ্ন ছাৰ প্ৰদীপ্ত বৰা ছাৰলৈ ছাৰ আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ছাৰ হেবিটেট মেনেজমেণ্ট এক্টিভিটিজ আৰু কেপাচিটি বিল্ডিং এক্টিভিটিজ কৰে আপোনালোকৰ ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্কত ফৰ পিগমি হগছ পিগমি হগ এটা পাৰ্টিকুলাৰ বাকী এনেই ইন জেনেৰেল আমাৰ পাৰ্কৰ গ্ৰাছ মেনেজমেণ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট যিহেতু আমি বেচিকেলি আমাৰ হাৰ্বিভৰ স্পেচিছ আমাৰ মেইন স্পেচিছ তেওঁলোকৰ পেলিটেবল গ্ৰাছৰ কাৰণে আমি গ্ৰাছলেণ্ডটো মেনেজমেণ্ট কৰিব লাগে সেইটো মেনেজমেণ্ট কৰাৰ লগে লগে পিগমি হগৰো তাৰ গ্ৰাছ হেবিটেটটো ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ কামত আমি সহায় হয় আপোনালোকে জানে আমাৰ যোৱা চেঞ্চাছত ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ আমি মাৰ্চ মাহত যিটো চেঞ্চাছ কৰিলোঁ আমাৰ ইয়াতে গড়ৰ সংখ্যা 125টা পাইছে যিটো 2018 চনত 2101 আছিলে আৰু আমি এই যোৱা মাৰ্চ মাহত কৰোঁতে আমি 125টা পালোঁ ইমান সৰু এলেকা এটাত ইমানখিনি গড় থকাটো এটা ডাঙৰ আমাৰ চেলেঞ্জ হয় আৰু লগতে আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব আমাৰ ইয়াতে বাঘৰ সংখ্যা টাইগাৰ আমাৰ লাষ্ট যিটো আমাৰ 2017-18 যিটো আমাৰ অল ইণ্ডিয়া টাইগাৰ এষ্টিমেশ্যনৰ ৰিপৰ্ট ওলাইছিলে আমাৰ ওৰাঙত 24টা বাঘ আছে সেই হিচাপে আপুনি ওৱান অফ দ্য হায়েষ্ট ডেনচিটি বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ আপোনালোকে জানে আমি সাধাৰণতে জানো এটা বাঘৰ তাহাঁতৰ যিটো পৰিসীমা এলেকাত তাহাঁতৰ বিস্তাৰ কৰে তেওঁলোকে প্ৰায় 10 স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰমান লাগে সেই হিচাপে ওৰাঙত আমাৰ এই 200 বৰ্গ কিলোমিটাৰ যোগ দিয়াৰ আগতে আমাৰ প্ৰায় 80 বৰ্গ কিলোমিটাৰ আছিলে তেতিয়া 8টা বা 10টা বাঘ থাকিব লাগে কিন্তু তাতে আমাৰ 24টা বাঘ আছে সেই 24টা বাঘ হেৰি কৰিবলৈ হ'লে তেওঁলোকৰ প্ৰে স্পেচিছৰ বহুত সাফিচিয়েণ্ট হ'ব লাগিব সেই প্ৰে স্পেচিছ হ'ল গ্ৰাছলেণ্ড ডিপেণ্ডেণ্ট স্পেচিছ হয় আমি তেওঁলোকক মেনেজ কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ গ্ৰাছলেণ্ডটো আমি ভালকৈ প্ৰপাৰ মেনেজমেণ্টটো দৰকাৰ বেচিকেলি আমাৰ বাৰ্নিং সময়মতে আমি বাৰ্নিং কৰা যায় আৰু লগতে আমি যিখিনি ক'লোঁ আমি কিছুমান স্পেচিছ আমি গাৰ্ডলিং কৰোঁ আৰু ফিজিকেলি ৰিমুভেল কৰোঁ তেনেকৈ আমি গোটেই আমাৰ গ্ৰাছলেণ্ড মেনেজমেণ্টটো কৰোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যি সহকৰ্মী আছে আমাৰ যি ষ্টাফ আছে তেওঁলোকে আমাক সহায় কৰে বা তেওঁলোকক লগত লৈ আমি কামটো কৰোঁ তেওঁলোকৰ যদি সহযোগিতা নাথাকিলেহেঁতেন আমি এইটো পৰ্যায়
নাপালো তেনেকে আৰু লগতে আমি আমাৰ যি দাঁতিকাষৰীয়া ৰাইজ আছে তেওঁলোককো আমি ধন্যবাদ দিওঁ তেওঁলোকেও আমাৰ ইয়াতে গৰু ম'হ চৰোৱাটো আজিকালি বন্ধ কৰি দিছে তেওঁলোকেও আমাক সহযোগিতা কৰিছে তাৰ কাৰণে আমাৰ দাঁতিকাষৰীয়া মানুহক আমি ধন্যবাদ দিওঁ এইখিনি ধন্যবাদ ছাৰ আপোনালোক দুইজন বক্তালৈ আমাৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছো আশা কৰোঁ আজিৰ তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনা বন বিভাগৰ সকলো ষ্টুডেণ্টছ ৰিচাৰ্চাৰ্ছ তথা স্থানীয় লোকৰ বাবে এই কম পৰিচিত প্ৰজাতিটোক ভালদৰে জনা আৰু প্ৰজাতিটোৰ সংৰক্ষণ কৰাৰ দিশত প্ৰভাৱশালী হ'ব মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ অসম বন বিভাগৰ প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষক আৰু বন বাহিনীৰ মুৰব্বী মিষ্টাৰ MK যাদৱ ছাৰক এই আলোচনালানি আয়োজন কৰাত প্ৰধান ভূমিকা লোৱা মুখ্য বন সংৰক্ষক RUWP উইঙৰ ডক্টৰ সোণালী ঘোষ মেডামক আসাম ফৰেষ্ট স্কুল জালুকবাৰী অধ্যক্ষ মিষ্টাৰ সুহাস কদম ছাৰক আৰু তেখেতৰ দলটোক আৰু লজিষ্টিকত সহায় কৰাৰ বাবে আৰু কাৰিকৰী সহায়ৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ টিম WWF ইণ্ডিয়া আৰু WWFৰ গুৱাহাটী অফিচক থেংক ইউ ডু টিউন ইন টুমৰো এট দি চেম টাইম আন এটা কাৰিজমেটিক প্ৰজাতিৰ ওপৰত আকৰ্ষণীয় ৱেবিনাৰৰ বাবে ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি ধন্যবাদ আমাক সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে সকলোকে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছো আৰু ভৱিষ্যতে আকৌ লগ পাম বুলি আশা ৰাখিলো থেংক ইউ ধন্যবাদ ছাৰ Thank you. Good night.